जय गुरुदेव जय भीम। कंच टीवी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो मैं एसके बैन स्वागत करता हाँ। दर्शकों अज एक बार फिर जोड़ा यूपी के हाथरस में दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि नाल एक दर्दनाक जी घटना वापरी सी उस मुद्दे नूं लैके पंजाब में चल रहे जोड़े किसान दे अपने हकों लिए जोड़ा अंदोलन किया जा रहा उस मुद्दे नूं लैके गलबात करांगे जिला परिषद मैंबर और कांग्रेस के पंजाब तो SC सैल के सकत्तर कमलजीत बंगा होना नाल। बंगा साहब कंच टीवी से पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव धन गुरुदेव धन्यवाद जी तुहाडा बहुत बहुत। हाँ जी बंगा साहब जिस तरह सारे नूं पता कि यूपी के जिहड़ा हाथरस में एक बहुत ही दर्दनाक घटना वापरी 4 दरिंदियां वालों दलित समाज की बेटी नाल पहला गैंग रेप किया जाता है उस तो बाद उहदी इदां दी हालत कर दी जाती है कि 15 दिनों के रिटक रिटक के उहदी जिहड़ी मौत हुंदी है। ये सारे घटनाक्रम में तुसीं देखिया होना कि जिहड़ा मीडिया आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ और सेंटर सरकार जी भाजपा सरकार आ वो ना कदे SC वर्ग SC वर्ग का भला सोचा और ना कदे गांह सोचेगी क्योंकि तुसी पिछला भी इतिहास बोल के देख लो पहला तो ही जो मनुवादी सोच आ उन्हां दी सोच बहुत घिनौनी सोच आ जिमें कि साडे पहला बजुर्गों नाल उन्हीं धक्का करते आए आ भावें असीं अज पढ़ लिख गए हैं साडे वीर भरा साडे बजुर्ग बहुत सारे वो चौहदियां ते विराजमान हैं बहुत बड़ी बड़ियां जॉबां करते हैं पर उन्होंने किसी वेले जे आपां किसी सरकारी आपां चल जाइए ऑफिस विच उन्होंने भी इन्हां गल्लां दा सामना करना पैंदा हालांकि बहुत तगड़ी लैवल ते पढ़ के अपने जिहड़े भाईचारे चों लोग आ ऐसी कम्यूनिटी चों जॉबां ते बैठे हैं पर ऐन जिद्दां कह लो भी एक एंड वाली हुंदी आ सीट जिहड़ी आ वो कदे भी SC वर्ग नूं नहीं दित्ती। मेरे कहण दा मतलब है भावें असीं पढ़ लिख के बाबा साहब ने सानू अधिकार दिते आ बहुत सारे अधिकार सानू मिले आ और SC कैटागरी विच सानू रिजर्वेशन के हिसाब नाल जो सानू सीटां बनदियां अज तक भी ये मनुवादी सोच ने सानू कदे न्याय नहीं कीता साडे नाल। सो जिहड़ी गल हाथरस वाली हो गई इहदे विच जो भैन मनीषा उहदे नाल इन्नी क उन्हां दरिंदियां ने दरिंदगी कीती आ कि गैंग रेप करके उहनूं मारन दी एक उन्हां अपनी मारन दी मनशा दे नाल ही उहनूं सुट गए सी मार के उहदी जिहड़ी रीढ़ दी हड्डी तोड़ी गई और वध तो देखो इस तो परे होर की हो सकदा भी वो बयान ना दे सके उन्हां दरिंदियां दे विरोध विच क्योंकि पछाण तां लए सी जदों उन्हां ने गैंग रेप कीता बार बार जिहड़े 4 लड़के सीगे उन्हां नाल बहुत धक्का कीता और उस तो बाद जांदे जांदे उहदी जीभ भी कटती क्यों भी जे उन्हां नूं लगा भी जे किते जींदी रह गई ते साडा नां ना बोल के दस सके। देखो कदे भी ये जिहड़ा कोई भी आ इदां दी घिनौनी हरकत करदा ये किते छुपिया नहीं रहिंदा एक ना एक दिन उजागर हो ही जाता सामने आ ही जाता जिहड़ा चोर आ उहनूं अपना ही पाला हुंदा आ किसी ना किसी तरीके जां कम से कम वो तो उन्होंने पछाण ही लिया जद पिंड दे बच्चे सीगे पिंड दे मुंडे सी ते वो जिहड़े उन्हां दे भरा सी उहदा जिहड़ी मदर सी उन्होंने पछाण लिया और प्रैस के सामने नाम भी लए उन्हां दे। पर ये देखो तुसीं उस टाइम जिहड़ी ये घटना तो होई आ उत्थे किसी भी प्रैस वाले नूं किसी वीर नूं भैन नूं उत्थे जाण नहीं दिता गया। सब तो वड्डी गल एक देखो उन्हां दरिंदियां ने तां ये जिहड़ी हरकत कीती आ उस तो बाद जिहड़ी जोगी सरकार जो भाजपा की सरकार सी उन्होंने देखो की कीता भी रात के 2:30 बजे हॉस्पिटल पहली तो गल उन्होंने भर्ती नहीं किया उहदा इलाज नहीं होया अगर प्रॉपर इलाज हो जाता शायद साडी भैन अज साडे विच हुंदी और अपने मूँहों बोल के दसदी भी इन्हां दरिंदियां ने मेरे नाल किहड़ी दरिंदगी कीती आ। ते पहला तो उहनूं जांदी आ थाना जिहड़ा उहदे पिंड दे विच लगदा थाना आ उहदा भरा उहनूं लै के जांदा उन्हीं रिपोर्ट नहीं दर्ज की। तुसीं देख लो भी एक उस टाइम भी वो मਰਨ कंढे पई सी वो करला रही सी भी मेरे नाल इदां करके उन्हां बंदियां ने कीती आ उहदा उत्थे FI दर्ज नहीं हुई उस टाइम। उस तो बाद उन्हें कहा जी नहीं जी तुसीं अपना एक आटो कर लो तो आटो करके तो इनू हॉस्पिटल लै जाओ। हालांकि उन्होंने जिहड़ा SHO ही जाओ उत्थे मुख प्रभावी सीगा
ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੜਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆ, ਪਰ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਪੀਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਗ ਇਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਮੈਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ SC ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘਟੀਆ ਆ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਾ ਇਨੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟੈਂਪ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਟੈਂਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਪਕਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਠਾਕੁਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ABP ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਜੋ ਇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਖਰ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮੇਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਆ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਚੌਧੇ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਰਸੂਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਔਰ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੌਧਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟਾਂ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਆ ਜਾਂ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਠਾਕਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਧੀ ਦਾ, ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਗਏ ਉਹਨੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਈਆਂ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਇੰਨੀ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠਾਕਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਆ,
ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 6.5-7 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਨੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਰਹੀ ਆ EVMਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਣਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗਦਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਦਾਰ ਆ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਧੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਯੂਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, SC ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ SC ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਚਲੋ ਮਰਦੇ ਇਹ ਮਰੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਇਆ ਮੂਹਰੇ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਫੌਜੀ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਲੰਘਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਮਨੋਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ मोदी ने किया वो कहते चाहे कुछ कोई किया चाहे नहीं किया, हम तो मोदी को ही वोट देंगे। वो अंधे भगत कह सकते उन्होंने। साडे समाज नूं ये देखो, मैं जे करदा इत्थे गल, तुसीं कहना भी कांग्रेस पार्टी दा होके वर्कर होके गल कर रहा, पर मैं एक वर्कर होने के नाते एक समाज दे विच विचरदा भी आ।
ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਆ। ਕਈ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਲਾ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੜਕਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਜੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਆਉਣੀਆਂ 22 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੀ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਪ ਲਗਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਕਰ ਆ, ਮੋਹਰਲੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਿਆਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾੜ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਲਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਜੋ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟੱਚ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪੂਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਝੂਠ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੀਂਵ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊ ਜਾਂ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੀ ਆਪਣਾ ਮਖੌਟਾ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਰੋਕ ਸੀ? ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮਲੋਹ ਖੰਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਗੰਨਾ ਸਿੱਟਦੇ ਆਏ ਔਰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੇਬ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ? ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਚਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਆਈ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ, ਇਹ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ MSP ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਆ ਇਹ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 15-15 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਏ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਨਸਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਹਲੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਔਰ ਦਸੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ MSP ਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ? ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਉਹਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੇ। BSNL ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਜੀਓ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿੰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਲਾਪੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਗਾਹਕ ਨੇ ਚਲੋ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਖਰੀਦ ਲਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ BSNL ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ, ਹਨਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ PAU ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦੀ ਮਨਸਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 10 ਖੇਤ ਦੀ ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਉਨੀ ਲਿਮਟ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਫਸਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ,
2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਲੋ ਇਨੀ ਮੋਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੈਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਲੋ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੋ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਆ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨੀ ਉਹ ਸੈਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਊਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਊ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਚ ਕੇ ਲੈਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੀ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਜਤਾ ਬੋਲੇ ਛਾਣਨੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, 20% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵੀਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਈਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤਿਆਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤਿਆਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਰੇ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਔਰ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਲੀਡਰ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 31 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਮੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਮਲਜੀਤ ਬੰਗਾ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਕ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ NRA ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ SK ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।